नमस्कार ओडिशावासी शुभ सकाळ आज हूँ 17 अगस्ट शनिवार आज रही 10टी देश विदेश गुरुत्वपूर्ण खबर खबर देखा पूर्व आपण मान गोटे अनुरोध वीडियो को लाइक करी आपण माने केउ जिल्ला देखुं ता सहित वीडियोटी को शेष पर्यंत देखु जहाँफल आपण माने देश विदेश खबर जानीपारे। नंबर 1 माड़ी आसुची आउ एक संक्रमण ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषणा कला WHO तेबे द्रुत गति व्यापुची एही संक्रमण आफ्रिकार संक्रमण चिन्हट हेलानी 14,000 आ ता सहित 524 जनकर मृत्यु मध्य हेलानी तेबे एही संक्रमण हेला मंकी पॉक्स आ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी मध्य घोषणा करिछि तेबे भारत सरकार को मध्य नजर रखिबाकू पड़ुछि तेणु प्रभावित देशर सरकार एवं एथिप्रति ध्यान देबाकू अपील करिछि WHO सबु देश को मध्य अपील करिछि आ 2022 रे एभली आतंक सृष्टि करथिला मंकी पॉक्स पुणी चिंता बढ़ाई एही मंकी पॉक्स आफ्रिका महादेश द्रुत बेकर गड़ुची आ जहाँफल 524 जनकर मध्य मृत्यु हो गलानी जहाँफल सारा विश्व एवं सारा देश को व्यापीबार आशंका अच्छी आउ तेणु एने ध्यान देबाकू अपील करिछि WHO। नंबर 2 पुणी ग्राहक को टेंशन देला पेट्रोल और डीजेल दर तेबे आज सारा देश रे पेट्रोल डीजेल दर मूल्य वृद्धि पाइछि जातीय स्तर रे इंधन मूल्य स्थिरता देखा मिली किंतु आज पेट्रोल और डीजेल दर वृद्धि पाइछि जहाँ ग्राहक मध्य असंतोष सृष्टि होइछि प्रत्येक दिन पेट्रोल दर धीरे धीरे वृद्धि पाउछि आउ एबे दिल्ली रे पेट्रोल दर 101 टंका 6 पैसा रही आउ डीजेल दर 92 टंका 64 पैसा रही। नंबर 3 तेबे आपण राशन कार्ड रे केवाईसी करि दियंतु नहले आपणकर राशन कार्ड कटि जिवो पाखापाखि 18 कोटी लोकंकर राशन कार्ड एबे कटियो बोली कुहा जाउची तेबे राशन कार्ड धारकों पई बड़ खबर बड़ घोषणा करिसेंती सरकार राशन कार्ड उपभोक्ता ना कटि जिबार संभावना रही तेणु सरकार पक्षरु जारी होइतिबा गाइडलाइन अनुसार एभली घोषणा करा जायछि राशन कार्ड रे अनेक सरकारी सुविधा मिलुथबा बेले किछि धनी श्रेणी लोके चंचकता करी राशन कार्ड हातेइचंती जो माने योग्य से माने वंचित होइचंती आ जो माने अयोग्य से माने राशन कार्ड पाइचंती तेणु तुरंत सरकार कहिचंती केवाईसी करिया पई आपनको आधार कार्ड सहित लिंक करिया पई जहा फल रे केवाईसी कले आपनको राशन कार्ड मिलिबो कि नाही से नै मध्य सब किछि सुविधा होई जिवो आ जे माने अयोग्य तांको राशन कार्ड मध्य कटि जिवो तेणु एथिपई निज राशन कार्ड केन्द्र रे जाई सब करबाकू पड़िबो जहा फल रे मागणा चाउल गहम मध्य मिलिबो सरकार पक्षरु एभली परामर्श दिया जायछि आ अणदेखिया कले मध्य आपनको राशन कार्ड केतळे कटि जिवो ताहा कहि हेबो नाही तेणु तुरंत जाई एई जरूरी काम करै दियंतु। नंबर 4 बीजेडी शोचनीय पराजय पर एबे सीधा मेरुदंड भांगी जाइछि बीजेडी छाड़ी गोटे पर गोटे बीजेपी रे जोग देउचंती आउ एभली आउ एक घटना घटिछि बीजेडी छाड़ी बीजेपी रे जोग देले बीएमसी कॉर्पोरेटर तेबे भुवनेश्वर 37 नंबर वार्ड कॉर्पोरेटर बंदिता पाल तांको स्वामी बीजेडी इस्तीफा देइचंती उभय बीजेडी प्राथमिकता सदस्य पथरु इस्तीफा मध्ये देइचंती राज्य सभापति मनमोहन को उपस्थिति रे उभय बीजेपी रे जोग देइचंती स्वाधीन भावे विजयी हेबा परे बीजेपी रे से जो बीजेडी रे शामिल होइतिले आ तापरे एबे पुणी बीजेपी रे मिसचंती जाहाकु नै तीव्र आलोचना चलीची आ एभली परिस्थिति रे बीजेडी रो एबे शोचनीय अवस्था तेबे डाक्तरों को दुष्कर्म और हत्या घटना को नहीं न्याय मागुचंती मध्य बॉलीवुड स्टार एवं आरजी कर मेडिकल कॉलेज रे एक घटना घटिला जहाँ सारा देश को दोहलाई देइछि अनेक लोक पीड़िता को न्याय दाबी करी राज रास्ता को ओल्लैचंती लोके महिला को डाक्तरों को सुरक्षा नहीं प्रश्न मुद्दे उठाइचंती एही क्रम रे अनुपम खेर ऋतिक रोशन प्रियंका चोपड़ा तन्मय भाटिया करण जौहर एवं बहुत प्रकार बॉलीवुड सेलिब्रिटी माने सोशल मीडिया माध्यम रे कोलकाता दुष्कर्म मामला को केंद्र करी निज निजर प्रतिक्रिया रखिसंती एवं कहिसंती तुरंत न्याय प्रदान करा जाओ जदि आज डाक्तर जनक सुरक्षा नहीं तेबे किपरि रोगी मानकर चिकित्सा हेबो सेही नै मध्य प्रश्न मध्य उठाइचंती दिन द्विपहरे घरे चोर पशि लुटिनेले 10 लक्षर सुना अलंकार आउ एबे सबकिछि हराई सर्वचांत शिक्षक दंपति तेबे किछि नाही आउ तांकर सबु लुटि नेई गले घरे बुलाई देइचंती कला कना पुणी जानी आश्चर्य हेबे जे
କୌଣସି ରାତି କିମ୍ବା ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ନୁହେଁ, ଦିବା ଲୋକର ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ହୋଇଛି ଲୁଟ୍। ଘରର ଝରକାକୁ ଅତି ଚାଲାକିରେ କେମିତି ତଡ଼ା ହୋଇଛି, ପୁଣି ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଲକୁ କାଟି ଆଣି ତଳେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ବାଟ ଦେଇ ପଶିବା ପରେ ସବୁ କିଛି ପୋଛି ନେଇଛନ୍ତି ଚୋରମାନେ। ଝରକା ଗ୍ରିଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଶିକ୍ଷକ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଘରୁ ଲୁଟ୍ ହେବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯାଜପୁର ମହକୁମା ସ୍ଥିତ ବେଲରପୁର ନିକଟରେ। ତେବେ ଶିକ୍ଷକ ଦମ୍ପତି ହେଲେ ମମତା ସୁଆର, ନିହାର ରଞ୍ଜନ ଓଝା। ତେବେ ଉଭୟ ପତି ପତ୍ନୀ ପୃଥକ ପୃଥକ ଭାବେ ଦୁଇଟି ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକତା। ସବୁଦିନ ପରି ଗତକାଲି ଦମ୍ପତି ପୁଅ ଝିଅ ଦୁହେଁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଶିକ୍ଷକ ଦମ୍ପତି ନିଜ ନିଜ ସ୍କୁଲକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଘରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ଲୁଟେରାମାନେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଛୋଟପଟ ଘର ଗ୍ରିଲକୁ କାଟି ଭାଙ୍ଗି ଘରେ ପଶିଥିଲେ। ଏହାପରେ 3 ବଖରାରୁ ଗଡରେଜ ଆଲମିରାରୁ 10 ଲକ୍ଷର ସୁନା ଗହଣା ରୂପା ସବୁ କିଛି ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଚାରିଆଡେ ଗାଁ ଲୋକ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କେହି କିଛି ଦେଖିପାରିନଥିଲେ। ତେବେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଖବର, ରେଳବାଇରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଆର୍ଆର୍‌ସି ଏନ୍ଆର୍‌ରେ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ 2024 ନୋଟିଫିକେସନ ଜାରି ହୋଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ରେଳବାଇ ନିଯୁକ୍ତି ସେଲ୍ 4000ରୁ ଅଧିକ ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଆଜିଠାରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 16ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଗ୍ୟତା ଏବେ ପଦବୀ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ଇଚ୍ଛା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଶେଷ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଫର୍ମାଟରେ ଆବେଦନ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଏହା ସହିତ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନେ ରେଲୱେର ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟକି ଯାଇପାରିବେ, rrcnr.org କୁ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ତେବେ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 4000ରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆଉ ଫର୍ମ ଆବେଦନ 16 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ। ତେବେ ଯୋଗ୍ୟତା ହେଲେ ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଅତି କମରେ 50% ମାର୍କ ରଖିଥିବା ଦରକାର ଦଶମରେ। ଆଉ ଏଥିସହିତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଏନ୍‌ସିଭିଟି ବା ଏସ୍‌ସିଭିଟି ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହୋଇଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀରେ ଆଇଟିଆଇ ଡିପ୍ଲୋମା ରହିଥିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତାହେଲେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ 15ରୁ 24 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଏଠାରେ 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ରାଜୀବ କୁମାର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଏକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 18 ପ୍ରଥମ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଆଉ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭୋଟ ଗଣତି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଅକ୍ଟୋବର 4ରେ ଆସିବ। ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ହରିୟାଣାରେ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ସମସ୍ତ 90ଟି ଆସନ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟିଂ ହେବ। ଅକ୍ଟୋବର 1ରେ ସବୁ ଆସନରେ ଭୋଟନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର 4ରେ ଗଣଗଣନା ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ରାଜୀବ କୁମାର ହରିୟାଣା ନିର୍ବାଚନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମସ୍କଙ୍କ ଇମେଲ ଉତ୍ତର ଦେଇନଥିବାରୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଟ୍ୱିଟର କିଛି ଏହାକୁ ରୂପାନ୍ତର କରିଥିବା ଏଲନ୍ ମସ୍କ ପ୍ରାୟତଃ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଟ୍ୱିଟର କିଣିବା ପରେ ସିଇଓ ସମେତ କିଛି ବରିଷ୍ଠ କର୍ମଚାରୀ ବାହାରି କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ଇମେଲରେ ଉତ୍ତର ନ ଦେଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତେବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଟେସ୍ଲା ଏବଂ ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସରେ କମ୍ପାନୀର ସିଇଓ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ 5 କୋଟି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଫର୍ଚ୍ୟୁନର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ପର୍କ ଆୟୋଗ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଏହି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଭୁଲ ଢଙ୍ଗରେ ଦରଖାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ୟାରି ରୁନି 5.5 ଲକ୍ଷ ୟୁରୋ ବା 5 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଡିସେମ୍ବର 22ରେ ଗ୍ୟାରି ରୁନି ଏକ୍ସରୁ ଦରଖାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଟ୍ୱିଟର ଆୟାରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁନିଟ୍ କାମ କରୁଥିଲେ। ଏନେଇ ଆୟୋଜକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଶୁଣାଣି ପରେ 5 କୋଟି କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ନଭେମ୍ବର 22ରେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଟ୍ୱିଟରକୁ ଅଧିଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଇମେଲ ପଠାଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ରାଜି ନଥିଲେ, ତେଣୁ ତାହା କାମ କରନ୍ତୁ ନହେଲେ 3 ମାସ ଭିତରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଏବେ 5 କୋଟି ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବେ ମସ୍କ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ଏମିତି କିଛି କଥା କହିଛନ୍ତି ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କିଣି ଦେଇଛି। ସହଜ ଜୀବନ ଧାରଣର ମିଶନ ମାନେ ମିଶନ ମୋଡରେ
ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆକଳନ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ସେବା ଉନ୍ନତି ମାଧ୍ୟମରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜୀବନ ଧାରଣ ଗୁଣବତ୍ତାର ସୁଧାର କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ନାଳନ୍ଦା ଭାବନାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନାଳନ୍ଦା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁରସ୍କାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚିପ୍ ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଉତ୍ପାଦନ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ବଜେଟରେ 2024 ବିଷୟରେ ଆଲୋକ କରି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଦେଶ ବିଦେଶର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ଉପରେ ସ୍ଥାପିତ କରିବା ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବିଶାଳ ସମ୍ବଳ ଦକ୍ଷ ଶ୍ରମ ଶକ୍ତିର ଉପଯୋଗ କରି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ସୁସ୍ଥ ଭାରତ ମିଶନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ବିକଶିତ 2047 ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ଭାରତକୁ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପୋଷଣ ଅଭିଯାନ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ସୁସ୍ଥ ଭାରତ ପଥରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ 5ଟାରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଖବର ପାଇପାରିବେ।